नमस्कार मो जुलूस सर आपण मानक स्वागत जनाऊँगी जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आमे देखिबा सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर गद्य विभागर काठरू भात घासरू दूध वायुरू चीनी एही प्रबंधर प्राबंधिक हेउछंती डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र। तेणु एई काठरू भात घासरू दूध वायुरू चीनी एई प्रबंधर जेते प्रश्न उत्तर रही आज आमे सब तारा गुटे गुटे करी आलोचना करिबा। आस फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन कहिछि एक नंबर क केउठी असंभव कथाए ऊपर दीर्घ आलोचना चलीथिला। बोस्टन विश्वविद्यालय रसायन विभागर एक आलोचना कक्षरे गोटे संपूर्ण असंभव कथाटे ऊपर दीर्घ आलोचना चलीथिला। तापर देखिबा ख खाद्य मूलरे कौन सबु रहिछि बोली लेखक कहिछंती। खाद्य मूलरे सबु किछि रहिछि शिक्षा सभ्यता संस्कृति शांति रामराज्य जहा किछि मनुष्यर प्रगति पई चिंता जरूरी से सबु मूलरे रहिछि खाद्य। तापर देखिबा प्रश्न नंबर ग कौन कहिला ना कहा द्वारा जनसंख्या को रका जाई पारिबो। जनबसति को कमाई उक्त स्थान मानकरे प्रचुर अरण्य सृष्टि करि पारिले जनसंख्या को रका जाई पारिबो। तापर देखिबा घ पृथ्वीर जनसंख्या बढ़िले कौन कमी जीवो। पृथ्वीर जनसंख्या बढ़िले चाष जमीर परिमाण और बासगृह पशु मानक संख्या कमी जीवो। तापर देखिबा प्रश्न नंबर उ श्वेतसार खाद्यरू जेउ बळका खाद्य रहे गछ ताकू केउठी साउती रखे। श्वेतसार खाद्यरू जेउ बळका खाद्य रहे गछ ताकू तार फल मूल साइती रखे। तापर देखिबा 2 नंबर कौन कहिला 2 नंबर क केउ केउ खाद्यरू श्वेतसार और स्नेहसार मिले। धान गहम बाजरा मांडिया एवं आलू आदि आमको श्वेतसार जातीय खाद्य मिली थाए। सरिष चीनाबादाम सूर्यमुखी आदि तैल बीजरू आमको स्नेहसार जातीय खाद्य मिली थाए। तापर देखिबा ख रबी फसल मत्स्य और कुकुड़ारू आमे केउ जातीय खाद्य पाऊ। रबी फसल मत्स्य और कुकुड़ारू आमे पुष्टिसार जातीय खाद्य पाई थाऊ। एही गोपालन कुकुड़ा पालन इत्यादि को प्रकांतर रे यह चाष बोली कहा जाए। तापर देखिबा ग कौन देला ना ग देला भविष्यत रे अंगारकाम्ल गैस रु कौन उत्पादन हेबो बोली लेखक कहिछंती। भविष्यत रे अंगारकाम्ल गैस रु मैदा भली पदार्थ उत्पादित होई पारिबो। एही मैदारू सुंदर सांश्लेषिक चाउल मध्य कृत्रिम उपाय उत्पादन करा जाई पारिबो। एही चाउल अति सुंदर सरू उ सुस्वादु हेबो। आवश्यक हेले एही पद्धति रे चीनी मध्य तैयारी करा जाई पारिबो। तापर देखिबा घ देला आगामी काल रे बड़ बड़ गछ बण बुदारू आमे कौन कौन पाइबा बोली वैज्ञानिक माने भाविछंती। आगामी काल रे बड़ बड़ गछ बण और बुदारू आमे श्वेतसार तथा शर्करा जातीय खाद्य पाई परिबा। बेले सेते बेले चाउल चीनी और मैदा कल परिवर्ते केवल काठ कल स्थापन करी मैदा अटा सुजी चाउल चीनी परी श्वेतसार और शर्करा सार जातीय खाद्य पाई परिबा। तापर देखिबा कौन देला ना केते बेले चाष जमी और गृहपालित पशु संख्या कमी जीवो। पृथ्वी रे अत्यंत जनसंख्या वृद्धि हेले बसवास पई जागार आवश्यकता पड़िबो। एहा फल रे गृहपालित पशुंक पई चारण भूमि मिलिबो नाही किंबा खाद्य उत्पादन पई आवश्यक चाष जमी मध्ये मिलिबो नाही। एणु चाष जमी और गृहपालित पशु संख्या कमी जीवो। तापर देखिबा प्रश्न नंबर च काहाकू रूपांतरित करी दूध दही छेनारे परिणत करी हेबो।
ସମୁଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦୁଧ ଦହି ଛେନାରେ ପରିଣତ କରିହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ନା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କଣ ଦେଲା? ଏହା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହି ନପାରେ। ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଯେ ରହି ନପାରେ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ରାସାୟନିକବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ କାଠରୁ ଭାତ, ଘାସରୁ ଦୁଧ, ବାୟୁରୁ ଚିନି ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟରୁ ଆହ୍ନିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୃଥିବୀର ଜନବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀର ଭୟଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ତାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖନ କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ମଣିଷର ଜୀବନ। ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜନସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ହେଉନାହିଁ। ଏଣୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ମିଶି ଚାଲିଛି ବା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି କମି କମି ଆସୁଛି। ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ପାରୁଛି ନିଜର ବସବାସ ପାଇଁ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେଖାଦେବ। ମଣିଷ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଥିବ ହେଲେ କିଣିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ନଥିବ। ଏଣୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି। ଏଣୁ ଏହା ସମସ୍ୟାରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେତେବେଳକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତର ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିରୁ ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ଏହା ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ। ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦୃଢ଼ ଉକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କହିଲା? ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଶାନ୍ତି କିଛି ଉଧେଇ ପାରି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ବିଶିଷ୍ଟ ରସାୟନବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରବନ୍ଧ କାଠରୁ ଭାତ, ଭାତରୁ ଦୁଧ, ବାୟୁରୁ ଚିନି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆହ୍ନିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର କେତେ ଦୂର ଉପାଦେୟତା ରହିଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ମଣିଷ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହୋଇ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ସବୁର ମୂଳ। ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ହେବ, ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ମୂଳରେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ରହିଛି। ଏସବୁ ନକରି ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଣୁ ବସ୍ତୁତଃ ଖାଦ୍ୟ ସବୁର ମୂଳ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଓ ଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ନିରର୍ଥକ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କଣ କହିଛି ନା 70ରୁ 80ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା। ଏ କଥାଟି ଯଥାର୍ଥ ବୁଝାଅ। ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଏ ଦୁଇଟିକୁ ମୁଖ୍ୟ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତି କିମ୍ବା ଦେଶର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶରୀରର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ତାପରେ ସବୁକିଛି। ଏକ ସୁସ୍ଥ ମନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୁସ୍ଥ ମନ ନେଇ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ। ଏଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରୂପ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାର ବହୁ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କାରଣ ଅତିରିକ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ବାସଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ମାଟିର ଉତ୍ପାଦିକତା ଶକ୍ତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ଘେରାଇ ଉଦ୍ବୃଦ୍ଧ ଜଳ ଧାରଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯିବା ଫଳରେ ଜମିରେ ଉର୍ବର ପଟୁମାଟିର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତୃତୀୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ କଣ କହିଲା? ଆମ ଖାଦ୍ୟମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଥାଏ ଓ ଏହା କେଉଁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର। ଧାନ, ଗହମ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଆଳୁ ଏସବୁ ଫସଲରେ ପ୍ରଚୁର ଶ୍ୱେତସାର ରହିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଓ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ସରିଷ, ଚିନାବାଦାମ, ରାଶି ପ୍ରଭୃତି ତୈଳବୀଜ ଶସ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହସାର ଯୋଗାଇଥାଏ। ରବି ଫସଲ ଓ ଗୋପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଗୋପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଗାଈ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭାବେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ଏଥିରୁ ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ପଶୁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷ ଜମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରାଗାନ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ କଣ କହିଲା? ଉଦ୍ଭିଦ ଆମକୁ ଯୋଗାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କେମିତି ତିଆରି କରେ? ମଣିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୋଗାଉଥିବା ଗୋପାଳନ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରଭୃତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉଦ୍ଭିଦର ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ଭିତରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଏହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଓ ଜଳକୁ ପତ୍ର ଉପରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏହି ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ବଳକା ଅଂଶତକ ଫଳରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଆହରଣ କରି ଆମର ପୁଷ୍ଟି ସାଧିତ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା କଣ ନା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧର ଅର୍ଥ କଣ? ନିଶ୍ଚିତ। ଆକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହବ, ଏହା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଯେ ମଣିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ଅତି ଉତ୍ତମ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରୋଗୀ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କଣ? ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ। ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ଭୁଲିଯିବା। ମଣିଷ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉତ୍ପାଦନ ବା ଅମଳ। ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜମିରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଧେଇବା ବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶର ଜଳବାୟୁର ଉଧେଇବା କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆହରଣ ଗ୍ରହଣ। ଆହରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ। ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉତ୍କଟ ବା ଭୀଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍କଷ୍ଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଡାଲି ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 କଣ କହିଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢି ପ୍ରଶ୍ନ ତैयारी କର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢିଦେବ ନାଇଁ ସରି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢିଦେବ ଭଲସେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ गुड़िक कहीदि कौन फास्ट है पृथ्वीर उत्कृष्ट खाद्य समस्यार समाधान केउ माने करि परिबे। तापर आसिला कृषि विज्ञान खाद्य जगाइबा को असमर्थ हेले केउ उपाय खाद्य प्रतिकार संभव हेबो। तापर देखिबा 3 नंबर एबे पृथ्वीर मनुष्यंक पई किए खाद्य जगाई पारुची। तापर देखिबा 4 खाद्य पाई मनुष्य पृथ्वी पृष्ठरु काहेकि निश्चित हेबो नाही। तापरे 5 नंबर केउ समस्या को संभाळिबा पाई भविष्यत रे कृषि विज्ञान असमर्थ हेबो। तापर देखिबा 7 नंबर कोन कहिची निम्नलिखित समचारित शब्द गुड़िक अर्थ लेख। अच्छा समचारित शब्द गुड़िक अर्थ लेखिबा एवं ताको वाक्य गठन करिबा। अच्छा फास्ट देखो एटी जो फास्ट देला कौन पुर पुर माने कौन पर हसौर पुर माने नगर वाक्य गठन कले कौन हबो दीपावली रे पुरपल्ली आनंद रे उछुली उठे। तापर देखिबा पुर पर दीर्घौर पुर माने पूरण ओके आकु वाक्य गठन कले हबो नाटकटी देखिबाकू प्रेक्षालय रे लोक भरपूर होई जाइथिले। तापर देखिबा भीत भरे दीर्घई तरे हसई ती सॉरी भीति भरे दीर्घई तरे हसई भीति माने भय कौन जापान रो परमाणु विस्फोरण समग्र विश्व रे भीति संचार करिछि। तापर आइला भीति बा मूलदुआ कौन निकटरे प्रधानमंत्री पारादीप रे एक सार कारखाना भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती। तापर देखा कुल माने वंश कर हसौल कुल माने वंश पूर्वे नीच कुल रे जात व्यक्ति माननकु सामाजिक अधिकार मिलु नथिला। तापर कुल कर दीर्घौल कुल माने नदी बा समुद्र तट पृथ्वीर प्राचीन सभ्यता गुड़िक नदी कूल मानकरे गढ़ी उठिथिला। तापर देखिबा सर तालबेस र सर माने धनुसर रामचंद्र रावण को सर द्वारा निहत करिथिले बा निधन करिथिले। तापर देखिबा सर दंतेश्वर सर माने सरोवर कमल मंडित सर अपूर्व सभा धारण करे। तापर देखिबा 8 नंबर कौन कहिछि ना निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। अच्छा फास्ट देखिबा नियंटिया नियंटिया माने कौन बड़का। तापर आसीबो असंभव असंभव रो अर्थ संभव आवश्यक अनावश्यक कृत्रिम प्राकृतिक प्रचुर अपचुर। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 9 कौन कहिछि तळे दियाइथिबा शब्द गुड़िकरू बहुवचन व्यवहार शब्द मानू बाछि लेख। बहुवचन तेना बहुवचन कौन हो को हबो रे पिला माने देखो ना आमे हैला आउ कोन जमी गुड़िक कल कारखाना मान जेउ मानक सेमानकु एगाउ सब गोटे गोटे कोन बहुवचन। ओके तने ये थिला पिला माने तमरो कोन हमर प्रश्न तेणु फटाफट वीडियो को गोटे गोटे पिला माने लाइक करी पकाओ सांग साथी मानको ए वीडियो शेयर करो एवं जो माने हम चैनल को नुआ करी आसे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी बेल को दबाई दंतु जहा फल रे हमर वीडियो अपलोड होवा कि सर्वप्रथम आपनक पाखरे सूचना पहुंची परिबो। ताने पिला माने आज एडी रखिबा बाय बाय।